आप देख रहे हैं KGN प्राइम न्यूज। बेलगाम जिले के चिक्कोडी लोकसभा कांग्रेस की पार्टी उम्मीदवार कुमारी प्रियंका जारकीहोली ने आज चिक्कोडी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में निप्पानी नगर में आयोजित निप्पानी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया और निप्पानी विधानसभा क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए बात की। चिक्कोडी लोकसभा के अंतर्गत कृपया मुझे एक अवसर दें। युवा वर्ग जो भारत की आधी आबादी है, जो कांग्रेस नेताओं ने पहचाना और मुझे लोकसभा चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी। मैं पिछले 6 वर्षों से लगातार समाज सेवा में लगी हूँ और मैंने कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान, भारी बारिश के दौरान लोगों की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए मदद की है। मैंने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी का श्री रिक्शा के रूप में विकास के लिए हमें निप्पानी शहर के लोगों को वोट देने की अपील की है। इस अवसर पर उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। साथ ही निप्पानी विधानसभा के युवा नेता, निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उत्तम पाटिल का समूह शहर के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साथ ही कुछ महिला मोर्चा इकाई भाजपा भी शामिल हुई। पार्टी अध्यक्षों और नेताओं का एक समूह पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाटले और विलास गादीवड्डर समूह में शामिल हुए और बुडा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण राव चिंगले और निप्पानी टाउन प्लानिंग के निर्वाचित अध्यक्ष निकू पाटिल को सम्मानित कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कर्नाटक सरकार लोक निर्माण विभाग और बेलगाम जिला प्रभारी मंत्री श्री सतीश जारकीहोली, युवा कांग्रेस नेता राहुल जारकीहोली, पूर्व आमदार काका पाटिल, वीर कुमार पाटिल, रोहन साल्वे समेत स्थानीय नेता और हजारों कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा मौजूद थे। KGN समाचार रिपोर्ट, संपादक सैयद अफसर पटेल, निप्पानी। ನಗರ ಸೇವಕರು 7ಕ್ಕೆ ಮೇ 7ಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ। ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಚಿಂಗ್ಲೆ ಅವರು, पंकज और विलास प्रियंका कलिसಬೇಕು ಈ ಭಾಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯಂಕಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ MP ಆಗಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ। ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ವಿಲಾಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸಲ ಕೆರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಅದರಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನದಿಯಿಂದ ತರುವುದು ಯಾವ ನದಿ ಅದು ವೇದಗಂಗಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡದೆ ಅದೇ ನೀರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ, ಅದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು। ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಬಡವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ। ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗದ ಮತದಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ನಗರ ಸಭೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮವರಾದ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಗ ಬಹುಶಃ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 100ಕ್ಕೆ 100% ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಇವನ್ನ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಜನರಿಂದ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ 4 ಸಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ, ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು कळसता येतो. बडोरा समस्येला केले. मी एवढंच सांगतो की कुठल्याही परिस्थितीत या वेळेला आपण चुकायचं नाही. प्रियांका जारकिहोळी यांचं चिन्ह हाच आहे आणि हाच या चिन्हाला आपली जास्तीत जास्त मतं देऊन त्यांना निवडून आणावं एवढी विनंती करतो आणि मी आपली रजा घेतो. जय काँग्रेस. त्यांच्या अगोदर मी प्रथा सोडून सतीश यांच्या अगोदर बोलायला बोलतो. आपण पुस्तकात वाचलेलं आहे, महात्मा फुलेंनी सामाजिक सुधारणेची चळवळ ही आपल्या घरापासून केली. तोच वारसा सतीशनांनी या महिलांना लोकसभेचं तिकीट देऊन आपल्या घरापासून केले. जर अशा प्रकारचं निर्भीड, विगर्वी आणि सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारे नेते सतीशना जारकिहोळी. अनेक काँग्रेस पक्षाच्या योजना आहेत. लोकसभेच्या निमित्तानं अनेक त्या योजनेचा वापर आपण नंतर कधीतरी करू. आज आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि नाव कुणाचं राहिलं असेल तर त्यांनी आम्हाला क्षमा करावी एवढी मी विनंती करून मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. आणि यानंतर सतीशांनी मार्गदर्शन करावं, बाहेर असलेल्या सगळ्यांनी आत यावं एवढी मी विनंती करतो. आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की गेल्या काँग्रेस सरकार कर्नाटकामध्ये सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येकाच्या घरी यानं त्या कारणानं 5 गॅरंटी जे आहेत ते 5 गॅरंटी जे आहेत ते 5 गॅरंटीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबामध्ये 4,500 रुपये मिळतात. हे 4,500 रुपये प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक घरात मिळतात. ही काँग्रेस पक्षानं देतं, हे सर्वांच्या लक्षात आणून देणं ही काळाची गरज आहे. निप्पाणी मतदारसंघामध्ये 2,32,000 मतदार आहेत. त्यापैकी 1,16,278 मतदार महिला आहेत आणि 1,16,278 महिलांपैकी 70,000 महिलांना महिन्याला 2,000 रुपये मिळतात. 70,000 महिलांना महिन्याला 2,000 रुपये मिळतात. याच्या व्यतिरिक्त बस पास फ्री आहे, लाईट बिल फ्री आहे, धान्य 10 किलो फ्री आहे आणि जो मुलगा ITI झालेला आहे, PE झालेला आहे, ग्रॅज्युएट झालेला आहे त्याला त्याचा गौरवधन फ्री आहे. म्हणजे इतकी रक्कम आपण जर महिन्याला आपल्याला काँग्रेस सरकार देत असेल, ही योजना बंद होणार नाही याची ग्वाही कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरामय्या साहेब यांनी बजेटमध्ये 65,000 कोटीची तरतूद करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे या योजना कधीही
काँग्रेस सरकार येणं गरजेचं आहे. आज आमचे उमेदवार ही प्रियंका जारकीहोळी या केवळ सतीश अण्णांच्या कन्या म्हणून त्यांना तिकीट दिलेलं नाही. आम्ही स्वतः डोळ्यानं पाहिलेलं आहे. सतीश अण्णांच्या बरोबर काम करत असताना करोनाच्या काळामध्ये आणि ज्यावेळेला अतिवृष्टी झाल्यानंतर संपूर्ण गोकाक शहर हे चिखलामध्ये होतं. साध्या माणसाला चालत सुद्धा जाता येत नव्हतं, अशी अवस्था होती. अशा अवस्थेमध्ये सतीश अण्णा जारकीहोळी स्वतः आणि त्यांच्याबरोबर त्यांची ही मुलं प्रियंका असेल आणि राहुल असेल, दोघं जण ही रात्रंदिवस लोकांच्या मदतीसाठी धडपडत होते. एकुलता एक मुलगा आहे, एकटीच मुलगी आहे म्हणून करोनाच्या काळात त्यांनी घरात बसलेले नाहीत. करोनाच्या काळामध्ये सतीश अण्णा जेवढ्या वेगाने भागात फिरले, जेवढ्या लोकांना मदत केले, त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून ही एकुलती एक मुलं असली तरी सुद्धा, अफाट श्रीमंती असली तरी सुद्धा लोकांना मदत करावी, लोकांची नाळ आपली जोडावी. लोक जगले तर आपण जगणार आहोत, आपण फक्त जगून उपयोग नाही. म्हणून वडिलांच्या बरोबर करोनाच्या काळात प्रियंका आणि राहुल रात्रंदिवस लोकांच्या सानिध्यात सेवेला हजर होते, हे विसरता कामा नये. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. केवळ ही मुलं मोठ्यांची मुलं आहेत पण उमेदवार झालेले आहेत. त्यांना सतीश अण्णांचा वारसा आहे, कामाचा वसा आहे आणि त्यांच्या पावलावर पाव टेकून सामान्य लोकांच्या पर्यंत पोचवणं आणि त्यांची सेवा करणं हे मनाशी खंबीरपणा आहे. म्हणून प्रियंका जारकीहोळींना आपण मत देणं ही काळाची गरज आहे. बंधूंनो, 7 मे रोजी आणि सभा होतील आणि काय कार्यक्रम होतील त्याच्यातून प्रबोधन करूया. आणि या निमित्तानं आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात एवढ्या मोठ्या संख्येनं प्रियंका जारकीहोळींच्या पाठीशी खंबीरपणानं राहूया. हात या चिन्हावर पुन्हा एकदा बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने निवडून आणूया. विलासानं गाडी ओढणे, निप्पाणीचे पाणी एवढ्या संदर्भात सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर प्रवीण यांना भाटलेने सुद्धा एक योजना दिलेली आहे. ते संगमेरावरी इलाक्याचे मंत्री भोसराड यांचं पत्र, सतीश अण्णांचं पत्र सुद्धा त्याला आलेलं आहे की 20 ते 25 खाणे आहेत, ते निरुपयोगी आहेत आणि ते सरकारी जागेत आहेत. त्याचा उपयोग जर होत असेल तर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि नगरपालिकेच्या तलावातून सायपण पद्धतीने पाणी त्याच्यात जर सोडता आलं तर निप्पाणीचा पाणी प्रश्न निकालात काढता येईल. विलासची योजना पण अंमलात आणावी आणि ही पण अंमलात आणावी. म्हणजे 50 ऐवजी 100 वर्ष निप्पाणीच्या पाण्याचा प्रश्न निकालात निघेल. त्या दृष्टीने सतीश अण्णांनी वैयक्तिक पत्र दोघांना निरावरण मंत्र्यांना दिलेलं आहे. या दोन्हींचा सर्वे होईल आणि निप्पाणीला योग्य प्रकारचा न्याय मिळेल अशा प्रकारची एक सूचना करून मला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल धन्यवाद देऊन मी माझ्या शब्दाला विराम देतो. नमस्कार सगळ्यांना. नमस्कार. स्टेज पर उपस्थित सभी मान्यवर श्री दादा साहेब पाटिल जी, पिताजी श्री सतीश जारकीहोळी जी, श्री वीर कुमार पाटिल जी, श्री लक्ष्मणराव चिंगड़े जी, श्री राजेश जी, श्री बसव. तो कांग्रेस पक्ष की जो स्वतंत्र दिवस के बाद उन्होंने जो भी स्कीम्स और पॉलिसी जो भी उन्होंने लागू किया था वो सब हमारे देश के हित में थे. जैसे कि एम्स का करना, निर्माण करना, IITs, IIMs, अभी जो भी बड़े बड़े CEO हैं और टॉप लीडर्स हैं वो सब IIM, IITs यहाँ के पदवीधर हैं. और जैसे कि नेशनल चाइल्ड लेबर RT एक्ट, RTI जैसे कि और भी कुछ स्कीम्स में कांग्रेस पक्ष ने हमको लागू किया था. तो इसी बार हमारे श्री सिद्धरामैया जी, उनकी भी सरकार ने पिछले वर्ष 5 गारंटियों को घोषणा किया था. जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री बस सूचित करना, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति और अन्न भाग्य जैसे और भी श्री राहुल गांधी जी और श्री खड़गे जी और श्रीमती सोनिया जी ने और भी 5 गारंटियों को उन्होंने लागू किया है. जैसे कि नारी न्याय, रईत न्याय, युवाओं के लिए भी उन्होंने कुछ न्याय लाया है. तो
पिताजी ने भी उनके PWD में डिपार्टमेंट से टोटल 26 करोड़ की रोड का निर्माण किया है निपानी क्षेत्र में। और हम उनकी मार्गदर्शन में जाना चाहते हैं। मैं सबसे विनती करती हूँ कि आप भी हमें आपको सेवा करने के लिए अवकाश दें। हम भी युवा हैं, मैं भी एक MBA ग्रेजुएट हूँ। थोड़ा शायद राजकीय में अनुभव थोड़ा कम है, पर फिर भी आप भी बड़े लोग हैं, आप भी हमको थोड़ा सिखाइए ताकि आपका बात कैसे 5 वर्ष में कैसे डेवलप होना है। आप भी, आपका सलाह भी हमको बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम पिताजी और लोकल लीडर्स के मदद से हम भी आपका इस बात का विकास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि आप इस बार कांग्रेस पक्ष का ध्वज लहराना है चिक्कोड़ी में। तो इसलिए फिर से मैं विनती करती हूँ, इस बार अधिक से अधिक मत देकर आप मुझको जिताइए। तो मैं आपके लिए काम करूँगी, अब जो भी आपका कार्य है मैं करूँगी। इसलिए और सबसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ मिले। धन्यवाद।